کی لت سوشل میڈیا ہے، جن کا وقت سوشل میڈیا، لت سوشل میڈیا، خصلت سوشل میڈیا، چلتے ہیں تو ویڈیو، بیٹھے ہیں تو ویڈیو، گاڑیاں چل رہی ہے، کان میں ایئر فون لگا ہے تو گانا۔ میں نے کہا خدا نہ کرے اگر اسی حالت میں حادثہ ہو گیا اور مر گیا تو گیا کس حالت میں؟ میاں اگر سننے کی عادت ہے تو یہ سنا کرو، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ سبحان اللہ۔ ماحول بنانے آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں، محبت سے بولیے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں۔ یہ سرکار مفتی اعظم کا وظیفہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں۔ آپ چلائیے بائک، اللہ نے آپ کو بائک دیے، چلائیے، منع نہیں کرتا۔ 10-15 ہزار کا موبائل ہے، ایئر فون لے کے چل رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن، انڈین گورنمنٹ کے قانون کے خلاف ہے۔ آپ ایئر فون لے کر کے گاڑی چلائیں، خدا نخواستہ پیچھے سے کوئی حادثہ ہو جائے، ذمہ دار آپ ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر عادت پڑی ہے، طریقہ میں بتاتا ہوں، ایئر فون لگائے آپ، لیکن ایئر فون لگانے کے بعد سن کیا رہے ہو؟ کوئی گانا نہ سنے، مصطفیٰ کی محبت کا ترانہ سنے، اور آپ یہ سن رہے ہو حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں۔ مان لیجئے اسی حالت میں اگر حادثہ ہوا، موت آئی، تو چونکہ کہہ کیا رہے تھے، تمنا دل میں کیا تھی؟ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ قسم خدا کی، رب کی بارگاہ میں اگر یہ جملے قبول ہو گئے تو تمہارے انتقال کے وقت تمہاری نظروں کے سامنے کسی دنیا دار کا چہرہ نہیں ہوگا، مدینے کے تاجدار کا چہرہ آ جائے گا۔ سرکار کا اگر چہرہ آ جائے گا، مصطفیٰ کریم کا چہرہ آ جائے تو حسین سے پوچھو، ادھر دیکھیں، امام حسین سے پوچھو، حسین 72 کا کہ لاشوں کو آپ نے اٹھایا، 72 زخم برداشت کیے، خود گردن کٹ گئی، درد ہوا کہ نہیں؟ حالانکہ حدیث میں سرکار نے فرمایا الشہید لا یجدو علم القتل الا کما یجدو احدکم علم القرصہ۔ فرمایا شہید کو شہادت کے وقت درد صرف اتنا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کو چیونٹی کاٹتے، اس وقت جتنا درد محسوس ہوتا ہے۔ مگر پھر بھی پوچھو سیدنا امام علی مقام سے، حسین پاک 72 کے لاشیں آپ اٹھائے، 72 زخموں کو برداشت کرے، گردن کاٹی گئی، تکلیف ہوئی کہ نہیں، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ عالم تصور میں جو جواب ملے گا اس سے پہلے حدیث کو دیکھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، آقا کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی ہیں، فرماتے ہیں رأیت فیما یری النائم بنصف النہار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشعث اکبر بیدہ قارورۃ فیہا دم، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ھذا؟ قال ھذا دم الحسین و اصحابی فلم ازل التقطه منذ اليوم فاحصي ذلك الوقت فاجد قد قتل في ذلك الوقت، اور كما قال سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ محبت سے بولیے میاں سبحان اللہ۔ ترجمہ نہیں کیا ہے مگر پھر بھی بولے، اس لیے کہ حدیث میں نے انگریزی میں نہیں، فارسی میں نہیں، عربی زبان میں پڑھی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں احب العرب لثلاث لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ سرکار نے فرمایا عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو، ایک تو اس لیے کہ تمہارا نبی عربی ہے، تمہارا قرآن عربی ہے، سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں امام حسین کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں دوپہر کا وقت ہے، ٹھیک دوپہر کا وقت میری آنکھ لگ گئی، میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا، میرے نبی کی داڑھی شریف پر خاک لگی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، حیرت میں پڑ گیا چونکہ آج تک نبی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ سرکار علیہ السلام سے عرض کرنے لگے بندہ نواز یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ شیشی ہے۔ کہا شیشی میں کیا ہے؟ کہا اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بات
बारगाह में जब ये सवाल किया, सरकार ये शीशी में क्या है? फरमाया हुसैन का खून है, हुसैन के साथियों का खून है। आगे मेरे नबी फरमाते हैं फलम असल अल्तकितहु मुनसिल यौम, आज पूरा दिन हो गया है करबला में मोहम्मद अरबी कभी अली अकबर का खून जमा करता है, कभी अली अस्कर का खून जमा करता है, कभी अब्बास अलंबरदार का खून जमा कर रहे हैं, कभी हजरत हबीब का खून जमा करते हैं, कभी हजरत हुर का खून जमा करते हैं, आखिर में इमाम हुसैन का खून जमा कर रहे हैं। अब सुनियो जरा, तवज्जो देना, तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा था जब आप चले ये शेर सुने, हबीब खुदा का नजारा करूं मैं। बेदम वारसी ने भी कहा था इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लोगों पे हो तुम सामने आ जाना। आखिर बेदम वारसी ये दुआ कर क्यों रहे हैं? उन्होंने राज पाया है इमाम हुसैन से, करबला के राज को समझ लिया है। भैया बाद में बात कीजिएगा, बाद में बात, पहले मेरी बात को सुन ले। जब मेरी बात मुकम्मल हो जाए तब अपनी बात का आगाज कर लीजिएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, आका हुसैन की शहादत हो रही है, अली अकबर की शहादत हो रही है, अब्बास अलंबरदार के बाजू काटे जा रहे हैं, गर्दनें काटी जा रही है अहले बैत के मुकद्दस शहजादों की। तो मुझे बताओ तो सही, सरकार है कहाँ? जमाना कहेगा सरकार मदीने में है। मैंने कहा हाँ हाँ, मगर जिसमें मिसाली के साथ मेरा नबी करबला में आ गया है, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार कहाँ आ गए हैं? नबी फरमा रहे हैं मैं खून जमा कर रहा हूँ, कभी हुसैन का खून है, कभी अली अकबर का खून है। आप यहाँ देख रहे हैं ना, मैं इस वक्त आपकी बस्ती में हूँ। अगर आया नहीं होता तो तकरीर करता कैसे? अगर आया नहीं होता तो खाना खाता कैसे? अगर आया नहीं होता तो नजरों के सामने होता कैसे? सरकार फरमाते हैं पूरा दिन हो गया है करबला की जमीन पर मैं शहीदों का खून जमा कर रहा हूँ। मसला क्लियर हो गया कि जब अहले बैत की शहादत हो रही थी, करबला का मैदान वाक़ था, उस वक्त 10 मुहर्रमुल हराम के दिन आका करीम अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ में अगरचे थे, लेकिन जिसमें मिसाली के साथ आप मक्का मदीने शरीफ से मैदान करबला में आ गए थे। हमने कहा जब अली अकबर की शहादत हुई, उनकी नजरों के सामने सरकार का चेहरा है, अली अस्कर की शहादत हो रही है, सरकार का चेहरा है, अब्बास अलंबरदार की शहादत हो रही है, सरकार का चेहरा है। हमने कहा इमाम हुसैन इतने जख्म बर्दाश्त किए, आपको तकलीफ हुई कि नहीं? आज भी कब्र अनवर से आलम तसव्वुर में हदीसों की रोशनी में जवाब मिलेगा। ए मेरे आशिकों, मेरे जख्मों को बाद में देखो, पहले इस बात पर तसव्वुर जमाओ और ज़हन हासिल करो। जब हुसैन की गर्दन कट रही थी, उनकी नजरों के सामने किसी दुनियादार का चेहरा नहीं था, मदीने के ताजदार का चेहरा आ गया था। जब सरकार नजरों के सामने आ जाए, सारी तकलीफें दूर हो जाती है। इसी राज को समझाने के लिए मुजद्दिद का बेटा मुजद्दिद सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान तुम पे निशाना करूं मैं, तुम्हें न देखूं तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार। वो करबला था जिसके लिए उस्ताद ज़मन ने कहा बाग़े जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा। अगर समझ में आया हो तो जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैं उसकी मोहब्बत में बुलवा रहा हूँ जिसके लिए आला हजरत कह के गए दहन में ज़बां। दहन समझते हो मुंह को कहते हैं, इशारा किया दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है क्या तुम्हारे लिए। कसमें खा के आए हो, कसमें खा के आए हो तो कसम तोड़ो, खालिश हो के कफारा अदा कर देना, मदरसे और मस्जिद का फायदा हो। मोहब्बत से बोलो जरा। बड़ा वजीफा दिया था, अगर किसी मुर्दे की कब्र के पास चला जाता ना तो वजीफा ही सुना देता, तब उसको उसके अंदर भी हरारत और हरकत पैदा हो जाती। हालांकि मैं तुम्हें मुर्दा नहीं मानता हूँ, मेरा सुन्नी तो मरने के बाद भी जिंदा है। जी बेशक बेशक। देखिए बहुत मतलब की और पते की बात कही है मैंने तुम्हें मरने के बाद भी जिंदा मान रहा हूँ। मरने से पहले तो जिंदा होना, और जिंदा आदमी जिंदगी का सबूत देता है कि नहीं देता? देता है। इस तरह अगर जिंदगी का सबूत देंगे तो मेरा ख्याल बदल जाएगा। ख्याल ना बदलवाइए, समझ गए ना? मोहब्बत से बोलिए। मौलाना हम मरने
کے بعد بھی زندہ میں نے کہا میں نہیں کہتا، میرا امام اپنی کتاب فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد میں میرے مصطفیٰ کی حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اذا مات المومن یخلی سربہ یسرہ حیث یشاء، ایمان والا جب مر جاتا ہے نا تو مرنے کے بعد اس کا راستہ کلیئر کر دیا جاتا ہے، جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر دیا جاتا ہے، مگر مرنے کے بعد سیر کے لیے شرط وہی ہے جو بریلی کا امام کہہ کے گیا، نہج میں عشق رخ شک کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات شروع تھی چراغ لے کے چلے۔ میں نے حسین کا ذکر کیوں کیا؟ امام حسین کا ذکر اس لیے کیا تاکہ میں آپ کو بتا دوں آج جو آپ کے پروگرام کا عنوان ہے جشن غوث الورا، تو یہ بتانے کے لیے کہ جس غوث کا ذکر کرنے جا رہا ہوں نا، اس نے فیض پایا ہے تو امام حسین کی بارگاہ سے فیض پایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم کے لیے تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ سبحان اللہ کہیے لیکن سمجھے نہیں ہے، میں بتاتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی جو ملاقات ہوئی تھی تو حضرت موسیٰ نے کہا مولا میں خضر سے ملنا چاہتا ہوں، خضر بھی ہے خضر بھی ہے، جو چاہو، وہ اہل تحقیق کے لیے ہے، سمجھ گئے نا؟ تو انہوں نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا جاؤ موسیٰ، جہاں دو چشمے دو سمندر ملتے ہیں وہی تمہاری ملاقات ہوگی، جہاں تمہاری پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے اس سمندر میں چلی جائے وہی تمہاری ملاقات ہوگی۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ کی ملاقات حضرت خضر سے ہو رہی ہے، دو نشان کیا دیا گیا، علامت کیا دی گئی، پہچان کیا ہے، جہاں دو دریا مل رہے ہو سمجھ جانا یہی ملنے کی ملاقات کی جگہ ہے، یہی تم دونوں کی ملاقات ہونے والی ہے۔ اب پچھلا مصرع سنیے، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ پتہ یہ چلا حضرت موسیٰ اور خضر کی جہاں ملاقات ہونا تھی وہاں دو سمندر مل رہے تھے، لیکن غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی ذات وہ ہے کہ جہاں امام حسین کا روحانی سمندر بہتا آتا ہے، امام حسن کا روحانی سمندر بہ کر کے آتا ہے، اور جہاں یہ دونوں سمندر مل جاتے ہیں اسی کا نام عبد القادر جیلانی ہے، اسی کو سوانح پڑا بھی روشن زمین کہا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مفتی شہزاد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میاں ہر ایک اپنی بات کرے تو الگ بات ہے، لیکن جس کی بات رب قدیر کرے اس کی شان کتنی عظیم ہے۔ غوث اعظم جب کھانا چھوڑ دیتے تھے غیب سے آواز آتی تھی علیک بحقی کل، علیک بحقی اشرب، اے عبد القادر تم نے کھانا چھوڑ دیا، میں تیرا رب ہو کر تجھے قسم دیتا عبد القادر کھانا نہ چھوڑ، کھانا کھانا، میں تیرا رب ہو کر تجھے قسم دیتا ہوں تو پانی پی۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، تیرا اللہ تیرا چاہنے والا۔ ایک حضرت غوث اعظم ورش کی عالم میں ہے، کیفیت بدلی ہوئی ہے، اور اس کے بعد اپنے مراتب بیان کرنے کے لیے چلے تو پھر پورا قصیدہ غوثیہ ہمارے سے وجود میں آ گیا، پورا قصیدہ غوثیہ آ گیا، اور کہنے لگے شریف تم فضلتی من بعد شکری ولا نیلتم علوفی واتصالی۔ اے میرے پیارے ذرا توجہ کرنا، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غوث اعظم ہے نا ولیوں کے سردار ہے، ولایت کے شہنشاہ ہے، مگر یہ بھی یاد رہے غوث اعظم سے پہلے بھی غوث اعظم بنائے گئے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کون ہے غوث اعظم؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس امت کا سب سے پہلا غوث اعظم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ وہاں پر سے بولو یا سبحان اللہ۔ دوسرے غوث اعظم سیدنا عمر فاروق اعظم ہے، تیسرے کا نام عثمان غنی ہے، چوتھے کا نام مولا کائنات ہے، پانچویں کا نام امام حسن مصطفیٰ ہے، اس کے بعد امام حسین ہے، اس کے بعد امام زین العابدین ہے، پھر حضرت امام باقر ہے، اس کے بعد امام جعفر صادق ہے، اس کے بعد میں دیگر آپ چلے جائیں حضرت امام حسن عسکری ہے۔ جب امام حسن عسکری کا دور ختم ہوا تو حضرت عبد القادر
कादिर जीलानी को बना दिया गया है। अब जो दौर चल रहा है इस वक्त के गौसे आजम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी है, लेकिन जब आपका दौर खत्म होगा तो मुस्तफा ही की आल में, फातिमा ही के लाल में हजरत मौलाए कायनात के फैज़ याफ्ता, उन्हीं का करम पाने वाले हजरत सैयदना इमाम मेहदी आएंगे। जमाने वालों याद रखो, मेरे मुस्तफा का घराना वो है जहां कल भी विलायत बटती थी, आज भी विलायत बट रही है और कयामत तक गरे मुस्तफा से और नबी के घर वालों से विलायत बटती रहेगी। जो है गौसे आजम फरमाते हैं वलियों की एक किस्म नहीं है मियाँ, 5-5 किस्में। जैसे आप बोलते हैं ये तो हवलदार है, जिसको हवालादार कहिए मुकम्मल तलफ्फुज के साथ, है ना, लेकिन तखफीफन बोल देते हैं। कहाँ तक हवाला करेंगे? ऐसों के हवाले से इंसान बचता है और मनहूसों के नाम लेने में आदमी जल्दी करता है, बाबरकत नामों को दिल से लेता है। जरूरत के लिए जा रहे हो तो फिर दूसरी जरूरत पूरी करने चले आ रहे, वरना बिला जरूरत बच जा रहा। तवज्जो है? और भी कोई जाना चाह रहा है? और कोई जाना चाहे तो चला जाए भाई, एक आदमी रुक जाए जिसकी वजह से आज का जलसा कबूल होने वाला है। बात कहेंगे ये किसको पता है? मौलाना निशान सोचे कि मेरी वजह से जलसा कबूल होने वाला है, मौलाना कामरान सोचे मेरी वजह से, समझ गए, मौलाना दानिश सोचे मेरी वजह से, और इनके जो चचा है हमारे शागिर्द जो है, क्या चचा है, कारी मौलाना फुरकान साहब, नाम निकल गया देखिए, अल फारिक को बैन अल हक़ी वल बातिल, है ना। मौलाना फुरकान साहब जो है वो सोचे मेरी वजह से। आप में से हर आदमी सोचे जलसा मेरी वजह से कबूल होने वाला है, तो जो आदमी ये सोच के बैठा रहेगा वो उठ के जाएगा नहीं। समझ गया? गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन फरमाते हैं शरीफ तुम फजलती मिन बादी शुक्री बलानिल तुमुलु बी बत्तिसाली। आप देख रहे हैं ना, मुझे भी बचा कुचा मिला है ना वक्त। कभी मौलाना जीशान वक्त लेके चले गए, कभी हजरत मौलाना आपके जो है हजरत मौलाना नासिर साहब ने मदद की और ये वक्त लेकर चले गए। हजरत मौलाना फरकान ने ले लिया, शायर इस्लाम ने ले लिया, आखिर में जाकर जो वक्त बच गया वो मुझे मिला। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं शरीफ तुम फजलती मिन बादी शुक्री बलानिल तुमुलु बी बत्तिसाली। कहे हजरत मौलाना नासिर, हजरत जो मैंने वक्त लिया था मेरा बच्चा आपको मिला। मैंने कहा आप ही का बच्चा नहीं है, मैं तो किस किस का बच्चा ले रहा हूँ। कभी मौलाना जीशान का बच्चा है, कभी फुरकान का बच्चा है, कभी हजरत मौलाना नासिर साहब का बच्चा है। मैंने कहा इन सब का बचा हुआ मुझे मिला है। गौसे आदम फरमाते हैं बिला तस्बीह व तमसील, हजरत गौसे आदम ने वलियों की जमात से कहा, मैंने कहा था हवालेदार है, तू आगे बढ़ेंगे कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, पुलिस वाला कह दिया। आपने कहा ये सूबेदार है, कहा ये ऐसो है, ये दारोगा है, ये कोतवाल है। हमने कहा ये दुनिया के मनसब है, लेकिन वलियों के मनसब देखे तो कोई अपने जमाने का कुतुब है, कोई अफराद है, कोई औताद है, कोई नुजबा है, कोई सुलहा है, कोई अतिया है, इसी तरीके से कोई अब्दाल है। हजरत गौसे आदम ने सबसे खिताब किया है, ए अब्दाल की जमात सुनो, अतिया की जमात सुनो, नुजबा की जमात सुनो, सुलहा की जमात सुनो, अफराद की जमात सुनो, औताद की जमात सुनो, अगवास की जमात सुनो। सारे वलियों को खिताब करके अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं पहले अल्लाह ने मोहब्बत का जाम मुझे दिया, जब मैंने पी लिया मेरा बचा हुआ तुम्हें मिला है। हमने कहा जब बचा हुआ पी ले, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती पी ले, कमाल देखे, अला सागर के सारे जाम को, अला सागर के सारे पानी को कूसे के अंदर समेट थे। जब पीछे बचे हुए पीने वाले का आलम यह है तो अब्दुल कादिर जीलानी का आलम क्या होगा? अगर कोई पी लेता है साबिरे भाग कलियरी बन जाता है, अगर कोई पीता है मखदूम अशरफ जहांगीरी समलानी जहांगीर समलानी बन जाता है, अगर कोई पीता है अपने जमाने का मुफ्ती आजम बनता है, अपने जमाने का मुजद्दिद आजम बनता है, अपने जमाने का मुफस्सिर आजम बनता है, अपने जमाने का ताजुश शरिया बनता है, अपने जमाने का अमीर शरीयत बनता है। हमने कहा जब गौसे आदम के पिए हुए का आलम यह है तो गौस ने तो असलन पिया है, इन्होंने बादम पिया है, बाद में पिया है। जब इनका ये मकाम है तो हजरत गौसे आदम का मकाम क्या होगा? इसीलिए बरेली के इमाम ने अज़मत गौसे आदम को बयान करते हुए कहा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर,
प्लीज कंट्रोल योर नारा। थोड़ा सा नहीं, अच्छी बात है, नारा लगे, लेकिन अभी गाड़ी आउटर पर है, स्टेशन पर नहीं। जब गाड़ी स्टेशन पर आ जाए तब आउटर पर खड़े करके और नारा लगाएंगे तो सवारी फिर परेशान हो जाएगी, यार अभी तो बताओ 2 किलोमीटर पहले रुक चुके। समझ गया? हाँ, तवज्जो फरमाना। गौसे पाक की शान तो कितनी बुलंद वाला है मियां। गौसे पाक जो फरमाए नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमाअत का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाते पूरी दुनिया को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना देखता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अगर अपनी तवज्जो हटाएगा तो समझ लेना मुझे शिकायत करने की जरूरत नहीं है, गौस खुद उसके दिल की कैफियत को बेशक बेशक। बगदाद में बैठकर वो खुद देख रहे हैं इस वक्त आपका कौन सा काम है ये दबका। दबका का कौन सी मुसलमान दबकर के सुन रहा है? समझ गए? या दबा कर के सुन रहा है? ये गौसे आदम खुद देख रहे हैं, ये आपको फैसला करना है। दिल पर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर है। और बता दूं कितनी पाकीज़ा जात है। हजरत गौसे आदम फरमाते हैं वइस्सति रब्बी इन्ना सौदा वल अशकिया अला युअरदूना अला ऐनी फिल लौहिल महफूज व अना काइसुन फी बिहारी इल्मिल्लाहि तबारक व तआला। कहा मुझे अपने रब की कसम, रब की कसम, तुम में जो अच्छे और बुरे हैं ना वो मुझ पर पेश किए जाते हैं। और जब पेश किए जाते हैं दुबका के मुसलमानों, कहीं के भी यार नाम आपके गांव का बड़ा हाल है, दुबका के मुसलमानों कहीं के भी हो, चाहे वो अश्किया हो या अतकिया हो या सुलहा हो नौजवान हो, मुत्तकी हो परहेजगार हो बदकार हो निकोकार हो गद्दार हो फरमाबरदार हो, गौसे आदम फरमाते हैं मुझ पर पेश किए जाते हैं। और जब पेश किए जाते हैं तो एक पेश किया गया, यार इधर देखो ना, उन लोगों को पहले भी देखा होगा, रुमाल बांध के बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सुन लोगे तो हुस्न मजीद बढ़ जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत गौसे आदम क्या फरमा रहे हैं? मैं तुम्हारा मुकद्दर चमकाने की बात कर रहा हूँ, तकदीर को बदलने की बात कर रहा हूँ। सैयदी गौसे पाक फरमाते हैं मुझे अपने रब की कसम, रब की कसम। और गौसे आदम अगर बगैर कसम खाए कह दे तब भी हम मान जाएंगे, लेकिन फिर भी गौसे आदम ने कसम खाकर कहा ये सरफिरों के लिए कहा है, ताकि सरफिरों का उनका दिमाग जो है और ज़हनो दिमाग में जो फिक्र है वो फिर जाए और अच्छी बात बैठ जाए। गौसे आदम कहते हैं मेरी बारगाह में अच्छे भी पेश किए जाते हैं, बुरे भी पेश किए जाते हैं। एक बदकार पेश किया गया, गौसे आदम की नजर लौहे महफूज पर है, अच्छा पेश किया गया, गौसे आदम की नजर लौहे महफूज पर है। हजरत गौसे आदम फरमाते हैं रब का कसम, रब की कसम, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी तकदीर भी बदल सकता। हजरत अबुल मुजफ्फर है गालिबन, वो गए थे एक बार तिजारत करने के लिए जा रहे थे, एक बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचे, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो हुजूर तिजारत करने जा रहा हूँ। फरमाया ना मत जाओ, तकदीर बदलने की बात देखे, मत जाओ। कहा कि क्यों? अगर जाओगे तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी, माल भी जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने से आ रहे थे, उनसे इजाजत मांगी। सैयदी गौसे पाक ने फरमाया चले जाओ। अब ये चले गए, गौसे पाक के कहने पर चले गए। इख्तिसारन बयान कर रहा हूँ ताकि फिर पलट के उसी तरफ आ जाओ। गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमा दिया चले गए। जब गए ना वहां पर तो इन्होंने मालो मनाल कमाया, तिजारत की। उसके बाद जिस शहर में जाना था वहां जाकर के ठहर गए, और ठहरे तो सो गए। सोए तो अजीब कैफियत कि देख रहे खाम में झगड़ा हो गया, और अपना माल भी था, वो माल भी छोड़कर चले आए थे पहली जगह। उसके बाद आंख खुली तो इनको पता भी मिल गया कहाँ माल था, माल लेकर के चले आए। जैसे ही बगदाद शरीफ में आए उन्हीं बुजुर्ग से मुलाकात हो गई। इन्होंने सोचा पहले किसके पास जाऊं, इनके पास थे उनके पास। सैयदी गौसे पाक से पहले उन्हीं बुजुर्ग की बारगाह में गए जिन्होंने मना किया था नहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हादसा हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा जाके बताऊं तो सही, माल भी मेरा बाकी है, तिजारत में फायदा भी हुआ, जान भी बच गई। हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों जब ये गए, जाने के बाद में इन्होंने कहा सैयदी गौसे पाक का जाकर के शुक्रिया अदा करो।
کہا حضور آپ نے تو کہا تھا مال بھی چلا جائے گا جان بھی چلی جائے گی. کہا ہاں ہونے والا تو ایسا ہی تھا لیکن تم نے خواب میں کچھ دیکھا؟ کہا ہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا. فرمایا خواب میں جو حادثہ تھا اس حادثے کو جو ظاہر کا حادثہ تھا غوث اعظم نے اس کو خواب کی حد تک باقی رکھا اور اس کو وہیں سے ٹال دیا ہے. یہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا کمال یہ ہے اگر حادثے آتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں غوث پاک ٹال دیا کرتے ہیں. قسمت بری ہوتی ہے اچھی کر دیا کرتے ہیں. اسی لیے بریلی کے امام کہتے ہیں میری قسمت بری ہو میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیجئے آپ. حالانکہ آپ نے تو نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے مگر چونکہ اتھارٹی اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں غوث اعظم کو بھی عطا کی ہے. غوث اعظم تقدیر بدل دیا کرتے ہیں اچھے برے کی تقدیر بدل دیا کرتے ہیں. اسی اعتبار سے آپ بھی کہیے میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. محو کہتے ہیں مٹانے کو اس بات کہتے ہیں باقی رکھنے کو کروڑا کہتے ہیں اختیار کو اتھارٹی کو پاور کو شکتی کو. حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیجئے سرکار اگر میری تقدیر بری ہے تو بھلی کر دے. میں کیا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے برے کو اچھا بنانے کا اختیار آپ کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. غوث کی شان بہت بلند لیکن ایک عام ولی کی شان بتا دو. سن رہے ہیں نا آپ کچھ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے لے کے کوئی آیا تو اس کے ہاتھ کی طرف بھیا پیسے لے کے سبحان اللہ بولو تو اٹھا کے لے جاؤ مگر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ یہ جو رکھا ہوا اتنا قیمتی نہیں. آپ کا سبحان اللہ بولنا بہت قیمتی ہے تو جا کے ختم ہو جائے گا. کل سامان لینے جائیں گے دکان پہ ختم لیکن سبحان اللہ قبر تک قبر کے بعد حشر تک حشر کے ساتھ جنت تک باقی ہے. تو باقی ہے اس پر توجہ دیجیے جو فانی ہے اس پر توجہ کائے گا. غور کر رہے ہیں نا ایک ولی کا مقام سمجھیے. کتاب کا نام فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پھر پیچھے دیکھنے لگے شامیانے میں کچھ رکھا ہے کیا؟ اگر رکھا ہو تو مجھے بھی بتائیے کچھ نظر آنے لگا ہو بھی سے. نظریں اتنی آپ کی جو ہے ظاہر ہو گئی تھوڑی دیر آپ نے غوث اعظم کی بات سنی اب اتنی آپ کی نظریں آیا ہو گئی کہ آپ پردے کے اندر تک کا دیکھیں. دھیان دیں دل سے نہیں سنتے تو پھر مزہ نہیں آتا. میں غوث اعظم کا ذکر کر رہا ہوں یاد رکھنا غوث اعظم جمالی ہے تو جلالی بھی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا علامہ قہر وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. چنان بھی دیکھ لیے ان کے توشہ شریف کی فاتح ہوتی ہے تو کھانے کے لیے علماء کہتے ہیں باوضو کھایا کرو. اور غوث اعظم کے لیے تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں سید عبد القادر اربلی لکھتے ہیں غوث اعظم کے جلال کا عالم یہ تھا کہ پہلے اگر کوئی بغیر وضو کے آپ کا نام لے لیتا تھا مر جاتا تھا. یہ تو جلال اللہ نے کم کر دیا عبد القادر جیلانی کا. اور میں ذکر کر رہا ہوں غوث اعظم کا آپ بالکل بے توجہی میں سن رہے ہیں. اگر جلال کا تماچا آ گیا تو برداشت نہیں کر پائیں گے. یاد رکھنا توجہ ہے جی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھنا ہے تو ادھر دیکھیں ایک ولی کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک فتویٰ آیا لیکن وہ فتویٰ بشکل استفتاء ہے اور کتاب کا نام ہے مثنوی مادر فیض. لکھنے والے علامہ شاہ زمان الہ آبادی حسن ابن قدوہ دونوں نے فارسی زبان میں اشعار کی شکل میں یہ کتاب لکھی ہے. جیسے مثنوی مولانا روم ہے اسی طرح یہ بھی مثنوی. اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا. حضرت رابعہ بصریہ محبت سے بولے سبحان اللہ. رابعہ بصریہ اللہ میرے گھر کی ماں بہنوں کو رابعہ بنا دے. اور میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا اگر سن رہی ہے اپنے گھروں کا ماحول تبدیل کرے. ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول نہ ہو آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو تاکہ بچے تسبیح دیکھ کر تسبیح پڑھنے کا مزاج پیدا کر لے. آپ کے ہاتھ میں مصلی ہو تاکہ بچیاں مصلی دیکھ کر مصلی پر نماز پڑھنے کی عادتیں بنا لے. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے 8 سال کے ہے. نماز عشاء کا وقت ہے مصلی بچھایا نماز پڑھی مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں. ایک دن بابا فرید کی امی جان کے پاس محلے کی عورتیں آئی کہنے لگی بہت پیارا ہے تیرا بیٹا. کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے بیٹے تھک ہار کے کھیل کھیل کے جلدی سو جاتے ہیں لیکن تیرا لگتے جگر تو نماز بھی پڑھتا ہے. 8 سال کی عمر میں مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھ کے عشق مصطفیٰ کا اظہار بھی کرتا ہے. بابا فرید کی امی جان نے جواب دیا
دیا. اس میں فرید کا کمال نہیں ہے, فرید کی ماں کا کمال ہے. 2 سال تک میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فرید کے منہ کے اندر میں نے اپنا دودھ دیا ہو اور اس صورت میں میں نے بغیر وضو کے دیا ہو. جب بھی دودھ پلاتی تھی پہلے وضو کر لیا کرتی تھی. یہ اسی وضو کی برکتیں ہیں. میں کہتا ہوں ماؤں, اگر بچوں کو دودھ پلاؤ تو جس وقت دودھ پلا رہی ہو ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول نہ ہو کہ سامنے ٹیلی ویژن ہے, بچہ دودھ پی رہا ہے یا آپ کا پیٹر پی رہا ہے, آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہے, کھانا کھلا رہی ہے, سامنے ٹیلی ویژن چل رہا ہے کہ غلط اثر جائے گا. نہیں, جب آپ کا بچہ دودھ پی رہا ہو آپ کی زبان پر یہ ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے مصطفیٰ کا درود و سلام ہو. یہی وجہ تھی حضرت غوث اعظم کی والدہ اپنے پیٹ میں, ان کے پیٹ میں ہے غوث اعظم, لیکن والدہ صبح کو قرآن پڑھتی ہے. عبد القادر سن لیا کرتے ہیں. سننے کا نتیجہ یہ ہوا ہے 18 یا 17 پارے کے حافظ قرآن بن گئے ہیں. پتہ یہ چلا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی ماں کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اس کے کان سے ٹکراتے ہیں, اور اگر ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے, دنیا کے پیٹ میں آ جائے تب بھی سنا کرتا ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. اس لیے ایسی تربیت نہ دو جس کی وجہ سے بچے بے نمازی ہو. تربیت ایسی ہو کہ تمہارا کردار دیکھ کر سید حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابر پاک کلیری کی روش پر چلنے والے بچے پیدا ہو. وہ نمازی ہے, گھر والے نمازی ہو تو بچے بھی نمازی پیدا ہو جائے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں, حضرت رابعہ بصریہ ہے گھر سے نکلی ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے. پیدل سفر کرتے کرتے آپ حدود حرم کے قریب پہنچی کہ شریعت کی طرف سے ضابطہ ہے مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ ہے, مسجد میں کوئی ناپاک نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا کوئی عورت ہر مہینے میں کبھی 30 دن کی نماز پڑھ ہی نہیں سکتی, سننے آیات سے پہلے. مگر بہر فاطمہ, بولو سبحان اللہ سبحان اللہ, دنیا کی یہ پہلی اور آخری ذات ہے کہ جو مردوں کی طرح پورے 31 دن نماز پڑھا. سرکار نے فرمایا فاطمہ تو حوراء آدمیہ لم تحض ولم تطمس. میری بیٹی فاطمہ انسانوں میں حور ہے, حور, اور حور ناپاکی سے دور رہتی. میری بیٹی کو نہ تو حیض کی ناپاکی آتی ہے نہ اس کے اندر کوئی گناہ کا معاملہ ہے. گناہ کا مطلب معصوم الخطا نہیں, اللہ نے اس کو دور محفوظ فرمایا. اب توجہ فرمائیے کہ ایک ضابطہ تھوڑا سا میں بتا دوں. عورت کو ناپاکی کا خون جو آتا ہے جب بچے کی پیدائش اور استقرار حمل ہوتا ہے, بچے کی پیدائش کا مرحلہ قریب آتا ہے, بچہ ٹھہرتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ ناپاک خون بند ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ اس خون کو پیٹ میں ٹھہرے ہوئے بچے کی غذا بناتا ہے اور ذہن دیا جاتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد بڑا مت سمجھنا, تیری غذا کیا تھی یہ سوچ لے. سمجھ گیا؟ تکبر کس چیز کا کر رہا ہے, تیری غذا ٹھیک ہے. مگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تو خون آتا ہی نہیں. امام حسن پیٹ میں ہے, خون ہے ہی نہیں, غذا کیا. امام حسین پیٹ میں ہے, خون ہے ہی نہیں, غذا کیا. حضرت محسن پیٹ میں ہے, غذا بن رہا تھا ناپاک خون, لیکن یہاں تو فاطمہ کو خون آتا ہی نہیں. معاملہ ہے کیا؟ تو بریلی کے امام نے جواب دیا تیری نسل پاک میں ہے, بچہ نور کا, تو ہے آئینہ نور, تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ. حضرت رابعہ بصریہ جیسے ہی خانہ کعبہ کے قریب حدود حرم میں انٹری کرنے والی ہے, لیکن آپ کو ناپاکی کے دن آگے, اب جائیں تو جائیں کیسے؟ حرم شریف میں جا نہیں سکتی, آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگی. جب روئی تو روتے روتے آنکھ لگ جاتی ہے. جملہ دے رہا ہوں, اگر آپ میرے جملے کی حفاظت کر سکے تو سنیں. حضرت رابعہ بصریہ کی آنکھ سوتی ہے لیکن قسمت جاگ جاتی ہے. مولانا دانش صاحب ادھر قسمت جاگ رہی ہے, ادھر آپ بھی جاگ جائیں. توجہ ہے, دیکھ رہے نا. حضرت رابعہ بصریہ کی آنکھ لگی. رب نے کہا کعبہ
दरो दीवार को लेके चला जा। सुभान चल अपनी दीवार को, अपनी कोठरी को लेके जा। कहा जाऊं मौला? जहां मेरी राबिया लेटी है वहीं जाके तवाफ करो। काबे ने कहा मौला एक बच्ची की, एक बंदी की वजह से इतने बंदे और बंदियों से मुझे महरूम किया जा रहा। रब ने फरमाया एक उसूल दे रहा हूं, आज के बाद अगर कोई तेरा तवाफ करेगा उसको एक हज का सवाब दूंगा, और अगर राबिया की जमीने राबिया का कोई तवाफ कर लेगा उसको 70 हजों का सवाब अता फरमा दूंगा। अब ये तो आप कहेंगे तसव्वुफ की बोली है, तरीकत की बोली है, तो मैंने कहा जाओ शरीयत भी, शरीयत पहला जीरा है, शरीयत की बोली भी सुना दूं। साहिब बहरुल राइक लिखते हैं अल-काबतु इज़ा रुफियत अन मकानिहा li ज़ियारति असहाबिल किरामा फतजुज़ु सलातुल मुतवज्जिहीना इला अर्दिहा। आप फरमाते हैं लोगों, अगर काबा अपने दरो दीवार के साथ, अपने दरवाजे के साथ, हजर अस्वद के साथ, रुकने यमानी के साथ, रुकने शामी के साथ, चहार दीवारी के साथ, मक्का शरीफ से कहीं चला जाए, हमने कहा जाए? फरमाया ने ज़ियारति असहाबिल किरामा, अगर वलियों का दीदार करने के लिए चला जाए। अब पहुंच गए मौलाना कामरान खाना काबा का तवाफ करने, अब काबा तो है ही नहीं। और आप जानते हैं, आप अगर अपनी जमीन पर नमाज पढ़ रहे हैं, ये सब इस मोहल्ले के अंदर खड़े होकर तो नियत का कहते हैं मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, या मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, तो यहाँ पर आप क्या बोलते हैं? जिहते काबा, समते काबा, साइड काबा की तरफ नजर करेंगे। लेकिन जब आदमी मक्का शरीफ में जाता है, नमाज पढ़ता है, तो चूंकि काबा सामने होता है तो ये नियत नहीं करेगा कि समते काबा, बल्कि क्या करेगा? आईने काबा की तरफ मेरा चेहरा है। अब यहाँ काबा है ही नहीं, मौलाना कामरान चेहरा करे किधर? चूंकि काबा तो चला गया है वली का दीदार करने, काबे की जमीन बाकी है लेकिन काबे के दरो दीवार नहीं। साहिब बहरुल राइक कहते हैं अगर से काबा चला गया लेकिन काबे की जमीन है ना, तो काबे की जमीन की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले, फतजुज़ु सलातुल मुतवज्जिहीना इला अर्दिहा, उसकी जमीन के तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने वालों की नमाज हो जाएगी। लेकिन इससे भी मसला क्लियर हो गया कि वलियों के दीदार के लिए कभी कभी काबा जाता है। जब इस रिवायत को पेश किया, आला हजरत से पूछा गया वली अफजल है तो काबा? आपने फरमाया हर वली काबे से अफजल है। अल्लाह बोलो जोर से बोलो। अब आला हजरत खाली वाक़ियात से इस्तेदलाल थोड़ी करेंगे, हदीस भी तो लाएंगे। जी बेशक। आला हजरत यूं ही थोड़ी है, ये तो सब हजरत है। जहाँ हजरतों की फिक्र खत्म होती है वहाँ आला हजरत की फिक्र का आगाज होता है। जहाँ इनकी फिक्र का मक्ता होता है वहाँ से आला हजरत की फिक्र का मतलब समझ गए ना? तवज्जो फरमाइएगा, गौर कर रहे हैं ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी समझ में आ रही है? सरकार एक दिन खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, किसके? काबे शरीफ का। ऊंचा बोले। सरकार जब काबे का तवाफ कर रहे होंगे, कितना हसीन और जमील मंजर होगा, काबे का काबा काबे का तवाफ कर रहे हैं। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। आपके रामपुर में भी कुछ ऐसे सरफिरे हो सकते हैं जो कहते हैं आला हजरत को बड़े मौलाना साहब का मौलवी साहब थे, वो वली नहीं थे। मैंने कहा अगर वो वली नहीं तो तुम्हारे अब्बा वली होंगे। आला हजरत की विलायत पर करामतें सुनाने का वक्त नहीं, वरना आप पूछेंगे तो बहुत सारी करामतें अल्हम्दुलिल्लाह यहीं बैठे बैठे सुना सकता हूँ, समझ गए? लेकिन आला हजरत की करामत, आला हजरत की विलायत के लिए मैं इतना ही कहता हूँ, गौर से सुन तो रजा। ये रामपुर के शायरों का तखय्युल नहीं, रात भर सोने वाले, अशार की शक्ल में ये कहने वाले रात भर नींद नहीं आई।